Akshata, please come. Please come. Capture shot. Picture clear, na? We'll go ahead. Please. Congratulations. It's a great pleasure to have you all here. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅವಸರಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೂಲು ಮಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಇದು ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ, ಇದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮದು ಅವಕಾಶ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಈಗ ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. It's World Environment Day, of course, but it's also the first anniversary of the Wall of Fame. Thanks to Lulu Mall. Right here we stood 1 year ago where we recognized 30 sustainable leaders of Bengaluru, and today we are back to acknowledge and felicitate the real sustainability heroes of Bengaluru. ಆದರೆ most importantly, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ we have all of you here, the silent army and the actual sustainability heroes of Bengaluru. ನಮ್ಮ waste pickers, हमारे waste pickers are street warriors. An average Bengalurian produces about 1.5 kgs of waste every day. Can you imagine? But stops thinking about it right at the dustbin. Not my problem anymore. What happens after is where this silent army works, collecting, sorting and enabling recycling. Bislirli, male irli, our waste pickers are constantly at work. Itne problems ke bavjood, they continue their work keeping our Namma Bengaluru neat and clean. And welcome to Lulu Mall, Bengaluru, on this special occasion of World Environment Day 2025. A special welcome to our street warriors, respected media friends, and our Lulu family, the dedicated team and brand partners. And most importantly, our valued customers and visitors. Your presence here today makes this event even more special. Today, we gather to celebrate not just the planet, but the people who protect it every day. The street warriors of Bengaluru. Bengaluru is growing rapidly with increasing population and waste. As citizens, we often don't realize the effort behind waste management
after we throw something in the bin. Street warriors are the silent warriors working tirelessly to segregate, recycle and manage our city's waste, often in tough conditions. In collaboration with Hasiru Dala and Green Mike, Lulu Mall Bangalore is proud to inaugurate the Wall of Fame. This wall showcases the stories of 28 street warriors. Lulu Mall has worked with Hasiru Dala before during the InstaBin campaign, where we collected over 60 kgs of plastic waste, a great example of community-driven sustainability. These 28 individuals deserve recognition for their dedication, resilience and impact on our environment. They will also be felicitated and treated to a grand dinner to express our heartfelt gratitude. Thanks to Green Mike, a creative social enterprise connecting people and climate section. Firstly, thank you to Lulu Mall for giving all our waste pickers the opportunity to be here and get felicitated for their hard work. Ellargo, thank you for being here, and please do meet with them, understand what their lives are and how it hopefully has improved because they're working with us. Again, thank you for being here and felicitating all of them. Thank you. Hello. Hello everyone. As she said, my name is Shahid and I'm a communications manager at Hasiru Dala. Before even speaking about Hasiru Dala, I would like to take you back, back in time when in 2010, when people, SWMRT, municipalities, most of the people of the city, Bangalore city, started speaking about waste management, waste collection, segregation, all of those good stuffs, but nobody spoke about waste pickers. I mean, you cannot speak about waste without speaking about waste pickers. Why? See, any city that doesn't perform well in solid waste management, the saviors are waste pickers, because these waste pickers go out early morning, pick up the waste, they segregate, and then they send it to recycling. Like this, tons of waste, every day tons of waste is saved going to a landfill.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈ ನೂಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ನೂಲಿ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ 10 ವಯಸ್ಸು ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿನಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಿಷ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು MA ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ದಳದಲ್ಲಿ NGO ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಳು BMC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೂ 4 ಮಕ್ಕಳು. ಸಿಲಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಆಯಿದ್ರು ಸರಿ, ನಾನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿದ್ರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೋಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಕನಸು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿರಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳೋದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ಹಸುದಲಾಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೂಲು ಮಾಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಸದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಥರ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ತಲುಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನೇ 3rd ಜನರೇಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗಂತ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಆ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದು ನೋಡೋರು ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಿಸರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವರು ಪಡೋ ಕಷ್ಟನ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರು ಲೈಫು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ, ತಿರ್ಗಾ ಮುಗಿಯೋದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಒಂದು ಲವ್, ಅದು ನಮಗೆ ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Green Mike, Akshita, thank you to Hasiru Dala Innovations for recognizing the waste speakers. I think as Shahid and Shekhar rightly said, if you think of few years ago, a lot of people who are working with waste, we never think of waste speakers actually working with waste. Like, we celebrate the state today, but they are celebrating it 365 days of the year, and I think it is all to them, and thanks for all of you for recognizing them. Thank you for giving true me.
for the celebration. So now coming to, I had given a duty of saying a word of thanks